We will, in terms of, if you can stay on mute through the call, that'd be great. We can use the chat facility to log any questions. We would prefer if the questions are kind of saved till the end of the presentation that Harish Bhai will be doing, so we can take them. I'm sure there'll be plenty of time for questions and answers, either through the chat, or if opportunity comes, you can unmute yourself, turn your camera on, and ask your question personally. So please, yeah, if you can, if there is a lot of background noise, I will mute everybody, and obviously then Harish Bhai will just unmute himself to speak. So with that said, the topic of today is cancer awareness, a very important topic and obviously very personal to many of us who have had experiences, relatives, friends who have suffered from cancer, and very much a session that Harish Bhai will give is all about awareness and spotting things early. You know, my personal experience, I lost both my parents through cancer. And I always think, you know, is there something when they were diagnosed, could we have done something sooner? Could we have, you know, instilled something, spotted something? Would there have been a different outcome? So I think it's all obviously very important for everybody of all ages, genders, whatever, to know about some of this, you know, this stuff, because this is a disease that affects many, many people. You know, last statistics I heard is something like, you know, 1 in 2, 1 in 3 type statistics. So very crucial that, you know, we understand and how we can spot things early, and hopefully the outcomes can be different for some of us. So Dr. Harish Bhai has kindly volunteered to talk about that today. Dr. Harish Bhai qualified as a GP in 1981, and he's very much involved in all sorts of discussions and seminars around. So I'm pleased to introduce Dr. Harish Bhai. Thank you very much. I'll turn it over to you. Thank you. Samaraja? Yes. Okay. Just like correction, I qualified from medical school in 81, and I had to do my training. So I've been a GP in Harrow for about 36 years. I've sort of retired. I still do really hard work 3 days a month. So those of you who haven't retired, I'm really sorry to say that. But I still teach at 2 medical schools, Imperial College and University College. And I'm at the moment in the process of helping with the interviewing for 17, 18-year-olds who are applying. So my interviewing is finished at UCL, but it's Imperial College from next week. Anyway, I've been a GP for a long time in Harrow, and I have a lot of interest in general practice. So I'm not a specialist. Specialist nothing. Cancer no specialist nothing, all right? So I'll just give you my slant on cancer, how you notice cancer. Kyare cancer tamare notice કરશો તમે symptoms બતાડીશ અને different types ના cancer તમને બતાડીશ કે કેવી રીતના તમે spot કરી શકો. Now cancer તમે spot જલ્દી કરો તેની treatment સારી હોય છે, અને બહુ late હોય the treatment is not so good. So sooner or later, Deepak Bhai kiddu, a lot of people are affected. I myself have been affected in my family with cancer in my own family in this house. So, you know, it's very close to everyone. So, તમને કોઈને અફસોસ થતો હોય કે કોઈને કઈ worries થતી હોય, it's nothing to worry about, but it's just to discuss કે કેવી રીતના cancer spot કરો. અને દીપક ભાઈ કીધું કે કઈ early cancer spot કરો તો કેવી રીતના treatment. So before આપણે start કરીએ, let me just બધાને પૂછો question કે તમને શું લાગે કે cancer ના risk factor શું છે? Unmute કરીને answer આપ. Anyone? Like બોલો. which sense risk? Like which sense in mean treatment? ના. એટલે તમને risk factor એટલે meaning કે શું કરો જિંદગીમાં તેનાથી cancer થાય. તમે શું જાણો તમે? આપણું diet. Diet, good. Let's start with that. Now આપણે જો fresh fruit, fresh vegetable એવું ખાવો, it's not a problem. આપણે જે tin વાળું ખાવો, tin fat, tin fruit, tin vegetables, tin આવે છે, અને બીજું કે processed food, એટલે ટેસ્કો માં અને સેફવે માં મળે ને processed food, એટલે મિક્સ થયેલું, તેના risk વધારે. Okay, anything else? બીજું something cancer થાય? Environment, good. Environment માંથી થાય. તમારા ઘરમાં જૂનું ઘર હોય તો ઘરમાં તમે કામ કરતા હોય તો એમાં asbestos હોય, dust હોય, chemicals હોય.
ઘણા માણસો વાર્નિશ સાથે કામ કરે, વુડ વાર્નિશ, એ લોકોને નાકનું કેન્સર થાય, એ લોકો ફ્યુમ્સ થાય ને, અને ડસ્ટ, બિલ્ડર્સ ને ડસ્ટ એનાથી થાય. બીજું any other? No, smoke. Smokers, one of the biggest problems in the world. It's at the top of my list here, on my piece of paper. Smoking. Okay, anything else? Stress, not really, but I will talk about that. Stress mustn't it? Stress both high, then your immunity comes down. So it is a possibility, but it's not as proven as cigarette smoking. Cigarette smoking cancer was proved in 1950s, long time ago. But we'll talk about that. Anything else? પાન, તંબાકુ. તમાકુ. આપણે ઇન્ડિયન શું ખાઓ? તમાકુ. પાનમાં શું ખાઓ? મસાલા. મસાલો ખાઓ, કાથો, સોપારી, ગુટકા. ઓકે. અને બીજું બધા લેડીઝ કદાચ તો ના પીતા, પણ ખોટું, લેડીઝ ને કઈ અપસેટ નથી કરવું, પણ માણસો શું પીવા જાય પબમાં? લેડીઝ લોકો ઘરે ઓલી વિસ્કી, જીન પીતા હોય, ખબર ને, ઘરે પણ. ઓકે, સો સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ, અને બીજું જીનેટિક હોય ને, જેનેટિક હોય ઘણા કેન્સર્સ, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, બ્લડ કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, એ પણ જીનેટિક પણ હોય, તે રિસ્ક ફેક્ટર્સ હોય. એટલે ફેમિલીમાં હોય તો તમારે જરાક અવેર હોવું જોઈએ. અને બીંગ ઓવરવેઇટ, વજન વધારે હોય, ડાયાબિટીસ હોય, એ લોકોને જરાક વધારે કેન્સર થાય. જ્યારે આ ગ્લેન્ડ પેટમાં હોય ને, પેન્ક્રિયાસ કરીને, એમાંથી ઇન્સ્યુલિન નીકળે, જે ઇન્સ્યુલિન ખલાસ થઈ જાય, ઇન્જેક્શન લેવા પડે ને, એક ઓર્ગનમાં એ થાય. આપણે વાત કરશું. ઓકે. અને આખી બોડીમાં એક ઓર્ગન હોય, એમાં કેન્સર થઈ શકે. સો એનીથિંગ તમારા હેડ ટુ ટો સુધીમાં, ચામડીમાં, બ્લડમાં, આંખમાં, નાકમાં, ગળામાં, જીભમાં, પેટમાં, હાર્ટમાં, લંગ્સમાં, આંટેડામાં, બ્લેડરમાં, યુટ્રસમાં, બ્રેસ્ટમાં, પ્રોસ્ટેટમાં. સો એવરી ઓર્ગનમાં કેન્સર થઈ શકે. એટલે આજે બધું આપણે નહીં કવર કરી શકું, પણ everything can happen. Okay, now પહેલી જાતે હું તમને સ્લાઇડ્સ બતાડીશ. આપણે જો કેન્સર વહેલું પારખીએ તો એ સારું. ઘણી કેન્સર જલ્દી પારખી શકશો, ઘણા કેન્સર બહુ સ્લોથી પારખી શકશો. એટલે એના જે સ્લોથી પારખશો એના પ્રોબ્લેમ વધારે થાય, બીકોઝ બાય ધેટ ટાઈમ આપણા કેન્સરના જે સેલ્સ હોય ને એ સ્પ્રેડ થાય. તો લંગ્સમાં હોય કદાચ કેન્સર, તો લંગમાંથી જાય બ્રેનમાં જાય, પછી લંગમાંથી જાય બોન્સમાં જાય, લિવરમાં જાય. એટલે એવી રીતના જે સ્પ્રેડ થઈ જાય તો કેન્સરના ગ્રેડ હોય 1, 2, 3, 4. નંબર 4 થાય then the chances are a bit less. Alright, પણ અત્યારે નવા ટ્રીટમેન્ટ નીકળે છે. બહુ પહેલા જેવા તો કીમોથેરાપી કરતા હતા, રેડિયોથેરાપી, પણ હવે નવા ટ્રીટમેન્ટ આવે છે, ઘણા સેન્ટર્સમાં મળે છે. Even in Manchester, London, Birmingham, Bristol, there are new sort of protein kinase inhibitors, but these are very new drugs, more expensive, and they are also very good. They can give you a curative treatment. Okay. So let's તમને થોડીક સ્લાઇડ્સ બતાડીશ, વાત કરશું. સો મારો ફોટો જતો રહેશે અત્યારે. ઓકે, દેખાય છે? 1st February SP UK Health Series. Yes, sorry, we can see it. Yeah. Okay, cancer awareness. Okay, so cancer ની વાત કરો એટલે કેન્સર નહીં થઈ જાય તમને. ઓલરાઈટ, પણ કેન્સર તમને વરીસ થતી હોય તો યુ મસ્ટ ટોક અબાઉટ ઇટ. તમે કોની સાથે ટોક કરી શકો? તમારા ઘરમાં કોઈ માણસ હોય, એ લોકો સાથે વાત કરો, તમારા ડોક્ટર પાસે જાઓ, સર્જરીના નર્સ માટે જાઓ. અને અત્યારે આ પેન્ડેમિક થયું હતું એટલે 2 વર્ષથી આ કેન્સરના નંબર્સ ઓછા થઈ ગયા છે, બીકોઝ માણસો ડોક્ટર પાસે જતા નથી, because of the lockdown. અને બીજું ડોક્ટર સાથે ઇન્ટરવ્યુ હોય છે એ ટેલિફોન ઉપર હોય, વિડીયો ઉપર હોય, એટલે તમને ફેસ ટુ ફેસ નહીં જોઈ શકે. ફેસ ટુ ફેસ માણસને જો તો ઘણા ના જોયું હોય 6 મહિના, ખબર પડી જાય કે આ માણસને કઈ બીમારી છે, કેવી રીતના રેકોગ્નાઇઝ કરીએ. ઓકે, સો આપણે બોલી ગયા છીએ કે કોઈક ને કોઈક તો જાણતા જ હશે આપણે કેન્સરનું, પણ હું સ્પેશિયલિસ્ટ નથી, પણ હું જીપી છું. ઓકે, સો તમે શું કરી શકો ઘરે તે તમને કેન્સર ખબર પડે.
પહેલા બોલી ગયો કે જે કેન્સર જે પહેલા ચેક મળી જાય તો તમને જિંદગીમાં સારું. આ છે બતાડું છું તમને કે ઘણા કેન્સર આ માણસોની ટેસ્ટિસ ગોળામાં ટેસ્ટી એ જલ્દી ડાયગ્નોઝ થાય, પણ નીચે જોવો નોન હોજકિન્સ લિમ્ફોમા અને લંગ કેન્સર છેલ્લા બહુ જલ્દી ડાયગ્નોઝ નહીં કરી શકો. ઓકે, એના રીઝન્સ હોય છે, પણ તમને બધાના સિમ્ટમ્સ કહીશ તમને એટલે ખબર પડે. આ ટેસ્ટિસના તો ખબર કે માણસોના ટેસ્ટિકલ હોય ગોળા હોય એમાં સોજો ચડે અને કઠણ સોજો ચડે, દુખાવે નહીં અને એ ડોક્ટર પાસે સ્ટ્રેટ જશે. શાવરમાં ખબર પડે કે ટેસ્ટિસ વધ્યા છે. હોજકિન્સ લિમ્ફોમા તો બોટમ છે એના છે ને ગળામાં ગ્લેન્ડ્સ હોય ને બીજા સિમ્ટમ્સ થાય એટલે જલ્દી નહીં ખબર પડે. આપણે ઘણા જાતના કેન્સર હોય છે, પણ આ જરા કોમન કેન્સર હોય છે. બાઉલ કેન્સર આંટેડાના, બ્રેસ્ટ કેન્સર, લંગ કેન્સર, એ બધા. ઓકે, કેવી રીતના પારખશો તમે? તો જનરલ સિમ્ટમ્સ, તમે ખાતા હોય સારું, એક્સરસાઇઝ નોર્મલ કરતા હોય, તમે થોડુંક સ્ટ્રેસ હોય, પણ વજન બહુ ઓછું થઈ જાય 1-2 મહિનામાં, ઓકે, 4-5 કિલો. બીજી વસ્તુ હોય ખરાબ, ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ, પણ વેઇટ તમારું ઓછું થાય ખાતા હોય નોર્મલી અને વેઇટ તરત ઓછું થાય ઇઝ અ બિગ સિમ્ટમ. ઓલરાઇટ, એટલે તમને થતું હોય એવું તે જ તમારે ડોક્ટર સાથે વાત કરવા પડે. રાતના પસીનો થાય, રાતના એટલો પસીનો થાય 1-2 વીક સુધી કે તમારા પાયજામા તમારે ચેન્જ કરવા પડે, એટલો પસીનો થાય. ઇટ્સ અ સિમ્ટમ ઓફ કેન્સર. ગળામાં ગ્લેન્ડ્સ હોય, ગોળા ફોટો બતાડીશ પછી, એના લીધે એવું સિમ્ટમ્સ હોય ને એ તમારે નોટિસ કરો તો જાણો. પસીનો એટલો બધો થાય કે દિવસના અને રાતના આવો કન્ટિન્યુઅસલી. ઓકે, તમે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય, જીમમાં જતા હોય, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ મેટર. પણ તમે અત્યારે વિન્ટર ગયું તો બહુ ઠંડી ગઈ 2 વીક પહેલા, માણસોને પસીનો થાય તો પૈજામા ચેન્જ કરવા પડે, તો ઇટ્સ અ સાઇન ઓફ કેન્સર. એટલે ડિસ્કસ વિથ ધ ડોક્ટર. ઓકે, ના ગ્લેન્ડ્સ હોય એટલે અહીંયા ગળામાં હોય ગ્લેન્ડ્સ, એ તમને ગળામાં દુખે, એ ગળામાંથી કાનમાં એ દુખે, અને કાનમાં દુખે તો કાનનું નોર્મલી મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ કાનમાં ઇન્ફેક્શન. ડોક્ટર એક કોર્સ એન્ટીબાયોટિક આપે તો ક્લિયર થઈ જાય, પણ કાનમાં પરસિસ્ટન્ટલી દુખ્યા રાખે દુખાવો, ઓકે, તો તમારે ડોક્ટર સાથે વાત કરવા. ઘણી વાર આ મોઢાની અંદર ટોન્સિલ હોય છે પાછળ ગળામાં, એ ટોન્સિલમાં કેન્સર થાય તો તમને કાનમાં દુખશે. અને એ છે ને એક બે દુખતું નહીં, મહિનો સુધી કેન્સર મહિનો સુધી દુખશે કાનમાં. ઓકે, પછી તમે ખાવા જાઓ, ઓકે, તો અહીંયા ફૂડ તમારું અટકી જાય ગળામાં, છાતીની પાછળ. એટલે એ ખાવો તે ખાવાનું તમારે ઉઘરાય તે પાણી નાખવા પડે કે મિલ્ક કેવું કે નાખે તો એ ગળી જવાય, નહીં તો ફૂડ સ્ટીક થઈ જાય. એ તમારી આ ટ્યુબ હોય ને, ગલેટ હોય, એસોફેગસ કે એમાં કેન્સર હોય. ના નીચેનો ફોટોગ્રાફ છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં, એમાં બતાડી કે ગ્લેન્ડ, એટલે તમે એમ ચેક કરો ગળામાં તો સોજો દેખાય એથી. ઓકે, તો એ ગળામાં એ દુખે તમને અને તમારો રાગ એ બદલી જાય. રાગ બદલી જાય તો એ લંગ કેન્સર હોય, ગળાનું કેન્સર હોય. એટલે તમને કોઈ કહેશે, માણસો કોઈ 1-2 વીક સુધી ના મળે કે તમે રાગમાં શું થયું, ઓકે, તો એ લોકો એનાથી તમારા રાગ એ જતું રહે, એટલે એનાથી કેન્સર તમને નોટિસ કરો. ઘણા માણસને નાના હોય ત્યારે અચબડા થાય, ચિકન પોક્સ અચબડા, રાઈટ છે ને જસુબેન, or anyone? Yeah, is that right? Ladies લોકો ચિકન પોક્સ થાય તે, is that the correct word? હા બરાબર છે, ચડવા. Yeah, Okay. બરાબર. અછબડા, ચિકન પોક્સ. ઓળી કે નહીં તો પછી હોળી કે હા, તો ચિકન પોક્સ થાય તે એનો વાયરસ તમને આ સ્પાઇનલ કોર્ડમાં જઈને બેસી જાય. તમારી બોડીમાં સ્ટ્રેસ હોય, તમારી બોડી સરખી કામ નહીં કરતી હોય તો બોડીમાંથી એ વાયરસ, સેમ વાયરસ આવી રીતના ચામડીમાં નીકળે. એ બહુ દુખે, તાવ આવે અને એટલું દુખશે 5-1 દિવસ સુધી, પછી આવું દેખાય. એનું મિનિંગ કે તમારી બોડી બહુ સ્ટ્રેસ છે. ઘણી શિંગલ્સ થાય ને, તમારી 60-70 ની ઉંમર વધારે હોય, મારી પાસે કોઈ માણસ આવે તો આઈ વિલ ઓલવેઝ ડુ બ્લડ ટેસ્ટ, એક્સરે, જસ્ટ ટુ મેક શ્યોર કે એનું અંડરલાઇંગ કેન્સર નથી. સમજ પડી? તમને અચબડા થાય પછી લેટર ઓન ઇન ધ લાઈફ તમને આ શિંગલ્સ થાય. ના તમે
અચબડામાંથી ને આ શિંગલ્સ માંથી ચિકન પોક્સ થાય. અને બીજું તમે જસ્ટ વોર્નિંગ કે કોઈ પ્રેગ્નન્ટ વિમેન હોય, કોઈ કેન્સરનો કીમોથેરાપી હોય તો આ માણસો સાથે બાજુમાં ટચ નહીં કરી શકો, એની સાથે મિક્સ નહીં થઈ શકો. ઓકે, જસ્ટ જનરલ સિમ્ટમ્સ એટલે વેઇટ લોસ, પસીનો, સ્વેટિંગ એટલે વજન ઓછું, સ્વેટિંગ, ગુમડા થાય ક્યાંક, બીજા ઇન્ફેક્શન થયા રાખે, ચામડીના ઇન્ફેક્શન કે ગ્રોઇનના ઇન્ફેક્શન, ગળામાં ઇન્ફેક્શન, અને થાક બહુ લાગે કેન્સર હોય તો. આપણા તો બધાને થાક લાગશે કે 10-12 કલાક કામ કર્યું, કિચનમાં કામ કર્યું, ગાડીમાં કામ કર્યું, ઘરે આવશો તો થાક તો લાગશે. પણ એવો થાક લાગે તો તમને ઉઠવાનું નહીં થાય, બેસી રહેવાનું ને એવું લાગ્યા રાખે. ઓકે, આંટેણાનું કેન્સર, બાઉલ કેન્સર કોમન કેન્સર હોય છે ને એના સિમ્ટમ્સ માણસો ટોયલેટમાં જાય ત્યારે ખબર પડે, ઓર પેટમાં દુખતું હોય તો ખબર પડે. અને પેટમાં બધાને કોઈ વાર દુખે, પણ આ તો એટલું દુખે કે કોઈ દિવસ પેરાસિટામોલ લેવો કે ન્યુરોફેન લેવો, પેઇન જાય નહીં, persistent. ઓલરાઈટ, તો તમારી ડોક્ટર સાથે વાત કરે. અને બીજું, તમે ટોયલેટમાં બેઠા હોય આવી રીતના, ફોન ઉપર તો નહીં બેસવાનું, પણ ટોયલેટની કોન્સન્ટ્રેટ કરવાની. એમાં તમને છેલ્લા 3 મહિનામાં ડાયરિયા કોઈક વાર થાય ને કોઈ વાર કોન્સ્ટિપેશન થાય, એટલે મિક્સ થાય. એવું થાય ડાયરિયા, કોન્સ્ટિપેશન અને તમારું પેલા નોર્મલ કરતા જુદું થઈ ગયું, એનો મિનિંગ કે તમારો બાઉલ્સમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે. ટોયલેટમાં લોહી પડે, લોહી પડે ફ્રોમ એનીવેર, પિશાબમાંથી, ગળામાંથી, નાકમાંથી, ઇઝ ઓલવેઝ અ સિરિયસ સાઇન. પણ ટોયલેટમાં પડતું હોય લોહી, પાઇલ્સથી હોય કોમન સિમ્ટમ, પણ ઘણીક વાર ટોયલેટમાં લોહી પડે એ તમે ચેક નહીં કરી શકો. એટલે ડોક્ટરે એના તમારા ટોયલેટનું ફૂડ ટેસ્ટ કરવા પડે. એટલે સર્જરીમાં તમને કહેવો કે મારું વજન ઓછું થયું, પેટમાં દુખે છે, 3 મહિનામાં કબજિયાત થાય છે, ડાયરિયા થાય છે, તો એના લીધે એક ડોક્ટર એક સ્ટૂલ ટેસ્ટ કરશે. આજે કરશે તો કાલે નકર તો પરમ વાળે ટેસ્ટ આવી જશે, એમાં બતાડશે કેટલું લોહી છે. બહુ જો લોહી નીકળતું હોય અંદરથી, એનું નામ છે ફિટ ટેસ્ટ, FIT ટેસ્ટ, ફિટ. ઓલરાઈટ, એ તમે જીપી કરી શકો. જો બહુ જો લોહી નીકળતું હોય એ ટેસ્ટમાં, તો તમને ડોક્ટર હોસ્પિટલમાં 2 વીકમાં અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ આવશે. ઓકે, બીજું કેન્સરમાં થાય, આપણે બોલ્યા ચેન્જ ઇન બાઉલ હેબિટ, વજન, બ્લીડિંગ, કોઈ વાર કાળા સ્ટૂલ્સ થાય. એટલે તમે પેટમાં કેન્સર હોય કદાચ અને લોહી જાય નીચે સુધી, એ કાળું થઈ જાય. ઓકે, અને ઘણીક વાર તમે આયર્ન લેતા હોય, આયર્ન ટેબ્લેટ્સ, તોય ટોયલેટ કાળી થઈ જાય. લેડીઝને બધાને ખબર હશે, બીકોઝ લેડીઝ એનિમિયા વધારે થાય ચાઇલ્ડ બર્થ ઓર પીરિયડ સુધી કે એના લીધે. પણ ઉપર જો સ્ટમકમાં કે ગળામાં કેન્સર હોય, તે લોહી નીચે જાય, ટોયલેટમાં નીકળે, તો તમે ટોયલેટ કમ્પ્લીટલી બ્લેક હશે. અને કઈ બીજી કઈ દવા નહીં ખાતા હોય, ટોયલેટ બ્લેક થઈ જાય, ઝાડા થાય કે બ્લેક ટોયલેટ, એ તમારે ડોક્ટર પાસે કોઈને ચેક કરવા પડે. persistent પેઇન એટલે એનો મિનિંગ કે પેટમાં દુખ્યા રાખે. હવે બધાને થોડું તો દુખશે, પણ આ દુખાવો જાય જ નહીં. ઓલરાઈટ, ઓકે. અને બેક પેસેજમાંથી ઘણીક વાર તમે તેલ જેવું નીકળશે, ઓઇલ જેવું, મ્યુકસ કહે. ઓલરાઈટ, એ તમે ટોયલેટ પેપર વાપરો ત્યારે તમારા ટોયલેટ પેપર પર ખબર પડશે કે આ છે ને ટોયલેટ નોર્મલ નથી, બટ આ ઓઇલી લાગે જરા, એનો કેન્સર તે થાય. ઓકે, આંટેડાનો. ના, લંગ કેન્સર આપણે બોલી ગયા પહેલા કે સિગરેટથી ઇઝ અ કોમન કોઝ ઓફ લંગ કેન્સર. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. મારી સર્જરીમાં 6-1 વર્ષ પહેલા આપણે એક ગુજરાતી લેડી હતી, પાતળી, કોઈ દિવસ બીડી નથી પીધી, આલ્કોહોલ નથી, ટોટલ વેજીટેરિયન, અને એટલે ખભામાં દુખતું હતું 3 મહિના સુધી. છાતીનો એક્સરે કર્યો, લંગ કેન્સર હતું. ઓકે, તો તમે સિગરેટ નહીં પીતા હોય પણ કંઈક બીજું દુખાવો થાય, ડોક્ટરને કહેવા પડે. અને ડોક્ટર તમારી પાસે હિસ્ટ્રી લેશે, એક્ઝામિન કરશે, તો લંગ કેન્સર. તમારો પેશન્ટ 6 મહિના સુધી જીવતી હતી, 51 years of age, નોન સ્મોકર, વેજીટેરિયન, નો આલ્કોહોલ ને કેન્સર. એટલે જે માણસ બીડી નહીં પીતા હોય એને પણ કેન્સર થાય. એટલે એમ નહીં માની જવાનું કે ખાલી બીડી નથી પીતો એટલે કાંઈ નથી થવાનું, થાય. ઓકે, પણ તમે કેન્સર ને બીડીની વાત કરો તો તમે જો આ બધા સિગરેટના પેકેટ ઉપર છે. એક તમારું બેબીઝને પ્રોબ્લેમ થાય, આંધળા થઈ જાઓ, લંગ કેન્સર થાય, મોળાનું કેન્સર થાય, સર્ક્યુલેશનનું કેન્સર થાય, હાર્ટ ડિઝીઝ થાય, થ્રોટનું કેન્સર થાય, તમારા પિશાબની બ્લેડર હોય, કોથળી હોય, એમાંય કેન્સર થાય, પણ સિગરેટથી થાય. ઓકે, તો સિગરેટ તો નો એરિયા છે. પીતા હોય ભાઈ બેન, બંધ કરી નાખજો, ટ્રાય કરજો, જેમ બને તેમ ટ્રાય કરજો સિગરેટની. ઓકે, ના લંગ કેન્સર થાય
અને ડોક્ટર પાસે જાઓ તો એક ક્વેશ્ચન તમને ડોક્ટર પૂછશે કે 3 વીકથી વધારે કોફ ચાલે છે, અને તમે હા કહેશો કે હા 3 વીકથી વધારે કોફ ચાલે છે, તો ડોક્ટર એક્સરે કરાવશે. ઓકે, ચેસ્ટ એક્સરે. અને અહીંયા હેરોમાં અત્યાર સુધી મળતું નહોતું રેગ્યુલરલી, પણ હવે તો જીપી પાસે જાઓ તો એ ફોર્મ મોકલે તો તમે સેમ ડે એક્સરે કરી શકો. આઈ ડોન્ટ નો બીજી એરિયામાં શું છે. તમે ઉધરસમાં ફ્લેમ એટલે થૂક નીકળે, એમાં લોહી નીકળે, 1 વાર નીકળે, 2 વાર નીકળે, ડઝન્ટ મેટર. 1 વાર નીકળે તો પણ પહેલા નહીં નીકળ્યું હોય ને થૂકમાં લોહી નીકળે, એ તમારે ડોક્ટર પાસે જવા પડે. પાછું વજનની વાત કરી, વજન ઓછું થાય એ પણ લંગ કેન્સર હોય. વજન ઓછું બોલ્યા, છાતીમાં એ દુખે, લંગ કેન્સર સ્પ્રેડ થતું હોય તોય, અને ખભાની ટીપ દુખ્યા રાખે એક જ જગ્યાએ, આર્થરાઇટિસ પણ હોય, બીજું પણ હોય, પણ ઉધરસ ને શોલ્ડરમાં લાગે એ પણ લંગ કેન્સર થાય. તમારો રાગ બદલાઈ જાય. ઓકે, તો કેન્સર એ લંગની ઉપર સાઈડે હોય, ખભા ગાડી, એ એની નર્વ હોય, એ આપણા વોઇસ બોક્સમાં છે. આપણે કેમ અત્યારે બોલે છે, એમાં ટચ થાય કેન્સર તો આપણો વોઇસ ગોગરો થઈ જાય, રફ થઈ જાય. રાઈટ, તો કોઈ તમને કહે કે તમારા વોઇસ ચેન્જ છે, એટલે ડોક્ટર પાસે જવા પડે તમારે. ઓકે ઓકે, તો થૂક નીકળી શકે, ગળામાં દુખે, છાતીમાં લોહી કોફ કરો, it's all signs of lung cancer. બીજા signs હોય પણ we won't bother with that at the moment. Now I know next month આપણે માણસોની આજે just mention it, prostate cancer. માણસોને prostate cancer થાય. એ લોકોનો એક ગ્લેન્ડ હોય પીનસની અંદર બોડીમાં, અને માણસો વધારે પિશાબ કરે, રાતના વધારે પિશાબ માટે જવા પડે, પિશાબમાં લોહી હોય, પિશાબ માટે જાઓ ને સ્ટાર્ટ નહીં થાય ઇઝી, 1-2 મિનિટ લાગે. એનો મિનિંગ કે પ્રોસ્ટેટ મોટો થઈ ગયો છે. એનો પિશાબનો ફ્લો આવે તો જરાક વીક થઈ જાય, અને કોઈક વાર ગોળામાં એ દુખે. ઓકે, અને ટોયલેટમાં ઘણીક વાર રશ કરવા પડે ને લીક થઈ જાય. એ સાઇન બધી પ્રોસ્ટેટની કેન્સર. ડોક્ટર બ્લડ ટેસ્ટ કરી શકે. ના, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ઘણી વાર આપણા ઇન્ડિયનમાં નહીં, પણ આપણા કાળા માણસો છે, બ્લેક પીપલ, એ લોકોને વધારે ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય છે. પણ આપણી ફેમિલીમાં કોઈને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર હોય, તેના છોકરાઓ લોકોને 50 વર્ષની ઉંમર થાય, they need to have a blood test કરવા આપણે, પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો ટેસ્ટ, PSA. જીપી આજે કરે તો કાલે ટેસ્ટ આવી જાય. ઓલરાઈટ, એટલું તમારે યાદ રાખવા પડે કે ફેમિલીમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર હોય તો જીપીને કહેવાનું કે ફેમિલીમાં છે. હવે ફોન ઉપર કહી શકે, doctor don't have to go to the doctors, and they can do the blood test. All right, now PSA test is not 100%, that's the only thing. All right, normal હોય તોય કેન્સર હોય, અને હાઈ હોય તો કેન્સર નહીં હોય, એટલે ડોક્ટરને અસેસ કરવા પડે. ઓકે, પણ એ ફોન ઉપર અસેસ કરી શકે તમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. રાઈટ, મોઢામાં અને માઉથમાં કેન્સર, આખા મોઢામાં જે આપણું છે, જીભ હોય, ટંગ હોય, ટોન્સિલ હોય, બધી એરિયામાં કેન્સર થઈ શકે. ઓકે, સ્મોકિંગની તો વાત કરી આપણે, દમયંતીબેન બોલ્યા તે ટબાકો ચ્યુઇંગ કરતા, બીટલ નટ, સોપારી ના, સોપારીને કાંતો બહુ ખરાબ. ઓકે, ના ઘણીક વાર હવે તમે જાઓ વીબીએન સન્સ કે એમાં, એ લોકો મખવાસ ને એવું છે ને, એમાં હશે સોપારી ને કાંતો મિક્સ્ડ, એ નહીં ખાવાનું. ઓકે, જેમ બને તેમ બંધ કરી નાખે તો સારું. ઓકે, અને ઘણીક વાર તમે રેડીમેડ પાન કરો, 1-2 બિયર પીધી હોય ને પાર્ટીમાં ગયા હોય કે હોટેલમાં, એ લોકો એક કાંતો ને બીટલ નટ, સોપારી નાખે, એનાથી કેન્સર થાય. ના, આ ટંગ ઉપર તમે સાઈડમાં, ટંગની સાઈડમાં જુઓ, ના વ્હાઈટ પેચ હોય, અને તમે કાઢવા વોશ કરીને કાઢવા જાઓ, નહીં નીકળે, તો આ છે ને કેન્સર. કાથો ને એવું ખાવો ને, એના પહેલા કેન્સર થાય, એ પહેલા આવું દેખાય. ઓકે, પછી આમાંથી કેન્સર થાય. જો આવું થાય તો તમારે જીપી કે ડેન્ટિસ્ટ માટે અર્જન્ટલી જવાનું. એ તમને હોસ્પિટલ મોકલશે, એ લોકોનું જરાક સ્પેસિમેન લેશે, બાયોપ્સી લેશે, અને એમાંથી તમને કહેશે કે શું કરવાનું ને શું નહીં કરવાનું. અને એનું નામ છે લ્યુકોપ્લેટ. લ્યુકો મીન્સ જસ્ટ વ્હાઇટ પ્લેટ. ઓકે, અને એ પ્રી કેન્સર. એટલે અને જો રવા દો તમે તો આવું કેન્સર થાય, અલ્સર થાય જીભમાં. અને then એક જ ઉપયોગ કરો છો કે અડધી કે પોણી જીભ કાપવા પડે. ઓકે, મારા ફાધરની એક ફોઈ બેન હતી, મામા ફોઈની બેન હતી એ રીતમાં. મને ખબર 1971 હું સ્કૂલે હતો ત્યારે એને થયું હતું, જીભ કાઢ નાખવા પડી હતી. ના,
ઘણીક વાર બ્લીડિંગ થાય, ઇટ્સ નોર્મલ. ઓકે, વિમેનના પીરિયડ્સ આવે, મેનોપોઝ થતો હોય ત્યારે બ્લીડિંગ થઈ શકે, પણ તો ટોયલેટમાં બ્લીડિંગ થાય તમારે જીપીને કહેવાનું. પિશાબમાં ઇન્ફેક્શન થાય તોય બ્લડ હોય, પણ બ્લડ કિડનીમાં કે બ્લેડર એટલે પિશાબની કોથળી એમાંથી કેન્સર હોય તો બ્લીડિંગ થાય. તમારે બ્રશ કરો અને એમાંથી આ ગમમાંથી બહુ લોહી નીકળે મોઢામાંથી, એ પણ કેન્સર થાય, બીકોઝ એમાં છે ને બ્લડનું કેન્સર હોય, લુકીમિયા જેવું. ઓકે, તો તમને બ્લીડિંગ બહુ થશે, કાનમાંથી એ બ્લીડિંગ થશે, નોઝમાંથી એ બ્લીડિંગ થશે, અને ચામડીમાં એ બ્રુઝિંગ થાય. આ છે બ્રુઝિંગ બતાડે. ના ઉંમર થશે, આ લેડીઝનો હાથ છે લાગે, પણ ઉંમરનો છે. પણ આવા બ્રુઝિંગ થાય તમને જુવાન એજમાં, અને ઘણી બધા થઈ જાય પગમાં, હાથમાં. જરાક ટચ કરો કોઈ વોલને ને બ્રુઝિંગ થાય, એનો બ્લડ ટેસ્ટ કરવા પડે, એમાંથી પારખ છે જીપી કે કેન્સર છે કે નથી. ઓકે, આપણે બધાને થાય, આપણે જોરમાં સાઈડમાં લાગી ગયું કે પડી જાય તો બ્રુઝિંગ થાય. ગુજરાતી બ્રુઝિંગ નો વર્ડ મને ખબર નથી, એનો શું કહે? બરફાઈ જાય કે શું કહે? એનીવન? એનીવન યાદ છે બ્રુઝિંગ? આવું કલર થઈ જાય. ઓકે, આવી રીતના દાંતમાંથી તમે બહુ લોહી નીકળે, કદાચ ડેન્ટિસ્ટનો એક પ્રોબ્લેમ હોય, બીકોઝ તમને ઇન્ફેક્શન થાય આ ગમ્સમાં, ઓર બહુ લોહી પડતું હોય અને નવું હોય લોહી પડતું, એનું એ લુકીમિયા એટલે બ્લડ કેન્સરનો એ સાઇન હોય. એટલે જેમ બને તેમ આઈધર ડેન્ટિસ્ટ નકર જીપી પાસે જવાનું, ત્યાં પહેલા નતું થતું અને તરત ગમ્સમાંથી લોહી પડે છે. ઓકે, બ્રેસ્ટ કેન્સર આ બહુ કોમન સિમ્ટમ હોય છે. તો આપણે ઉપરથી જરાક ફોટોગ્રાફ લઈ ગયા લેફ્ટ સાઈડથી, એમાં તમને ગાંઠ, વિમેન લોકો શાવર લેવા જાય, બાથ લેવા જાય, તો તમારે હાથથી ચેક કરવા પડે, ફ્લેટ ઓફ ધ હેન્ડ તમે, અને ગાંઠ લાગે ડોક્ટર કે નર્સની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને ચેક કરી નાખવાનું. લેડીઝ લોકો ને ખબર પડશે કે આ તમારી બોડીમાં બ્રેસ્ટની સાઇઝ કોઈક વાર એક સાઈડ વધી જાય ને બીજી સાઈડ નહીં હોય, એમાં એક કેન્સર હોય. બોડીમાંથી નિપલમાંથી લોહી પડે કે ડિસ્ચાર્જ પડે, એ પણ સાઇન ઓફ કેન્સર. ઓકે, ઘણીક વાર બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં બ્રેસ્ટમાં કાંઈ ના હોય, નાનું, બીકોઝ બીજા જાતના કેન્સર, ડિફરન્ટ કેન્સર ઘણી જતા હોય બ્રેસ્ટમાં, એક જ જાતનું નહીં કેન્સર હોય, પણ તમે શું કહે એક્ઝિલા એટલે અહીંયા નીચે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં અંદર ગાંઠ મળશે તમને. ઓકે, ઘણીક વાર સોજો હશે, અને ઘણીક વાર આ તમારી નિપલ હોય એ બહાર નીકળે, પણ ઘણીક વાર નિપલ સુકાઈ જાય ને અંદરથી જતી રહે, રિટ્રેક્શન કે, that is a sign of cancer. Okay, so bleeding, swelling, retraction, discharge or glands is a sign of breast cancer. And a family history હોય તમારે first degree relative એટલે brother માણસોને થાય, માણસોને બ્રેસ્ટ કેન્સર થાય, પણ એ લોકોને જે બ્રેસ્ટ કેન્સર થાય તો ઇટ્સ બીકોઝ આપણો માણસને એટલું બધું ટિશ્યુ ના હોય, એ કેન્સર વધારે સ્પ્રેડ થાય ને જલ્દી સ્પ્રેડ થાય લેડીઝ કરતા. પણ તમારી પાસે લેડીઝમાં તમારી સિસ્ટર, મધર, કાકીઓ કેન્સર હોય, તો આ કન્ટ્રીમાં ફ્રોમ ધ એજ ઓફ 50 તમને બોલાવશે every 3 to 5 years ઓલો મેમોગ્રામ બોલાવે તો જાઓ. ઓકે, because my wife she had this problem because she was found on mammogram. Okay, mammogram કર્યો એમાંથી પારખ કીધી. All right, so it's worth doing the test. All right, તો તમને બોલાવે તો ગભરાઈ નહીં જવાનું કે આ બોલાવે છે મારે નથી જવું, મને શરમ લાગે ને આમ છે ને તેમ છે. All the ladies after the age of 50 have to do it. Now કોઈને family history હોય તો ઘણીક વાર at the age of 40 થી સ્ટાર્ટ કરે ઓલો મેમોગ્રામ કરવાની, એટલે સ્પેશિયલ બ્રેસ્ટનો એક્સરે. ઓકે, ના આ કેન્સર બહુ ખરાબ હોય છે. ઓકે, આ કેન્સર બહુ સાયલેન્ટ હોય, એટલે એની સાઇન્સ ના હોય, સિમ્ટમ્સ ના હોય, બહુ ક્વાયટ હોય છે. ના વિમેનને થાય બીકોઝ ઓવરીમાંથી આપણા એગ્સ નીકળે પછી સ્પર્મ્સ થાય, પછી એમાંથી આપણા ચિલ્ડ્રનો થાય. ઓકે, ના પેટમાં નવું 2 વીકમાં ફોર 3 months તમને પેટ ઓલું બ્લોટેડ લાગે, એટલે પેટ ફૂજી જાય, પેટ ફૂલી જાય, કે બ્લોટેડનેસ લાગે, વજન ઓછું થાય, કદાચ કોન્સ્ટિપેશન નવું થઈ જાય, પિશાબના ઇન્ફેક્શન થાય, અને બર્દરમાં લોકલ દુખે, તો તમારે ડોક્ટર પાસે જવાનું ને પૂછવા પડે કે મારું ઓવરી ઓકે છે,
અને ડોક્ટર પાછો એક બ્લડ ટેસ્ટ કરી શકે. આ બ્લડ ટેસ્ટ વાત કરું છું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્લડ ટેસ્ટ છે બીકોઝ દે કેન ડુ ઇટ ઇન જીપી બધા નહીં ટેસ્ટ કરી શકો. આ ઓવેરિયન કેન્સર એક બ્લડ ટેસ્ટ આજે કરો તો કાલે રિઝલ્ટ આવી જાય. રાઈટ, એ બ્લડ ટેસ્ટ નું નામ છે CA125 અને ખાલી ઓવરીઝ માટે સ્પેશિયલ છે. ઓકે, બટ ઇટ્સ અ વેરી સાયલન્ટ કેન્સર. એ ઘણી વાર નહીં મળે તમને એમને. અને યુઝલી જે ડાયગ્નોઝ કરે તો સ્ટેજ 3 or સ્ટેજ 4. મારી ડોટરની એક સ્કૂલ ફ્રેન્ડ હતી, શી વોઝ ઓનલી 22 અને એને પણ થયું હતું અને 6 મહિના સુધી એના જીપીએ કીધું હતું કે એને કોન્સ્ટિપેશન છે. અને શી ઇઝ નો લોંગર વિથ અસ. She died at the age of 24. Okay, so GP missed it for 6 months. Uterus cancer. કોથળી જેમાં બેબીઝ લોકો બોર્ન થાય કોથળીમાં થાય. Now, normally women ને periods થાય every month. ઘણાને રેગ્યુલર થાય, ઘણાને irregular થાય. 1-2 મહિના પહેલા તમે endometriosis ની લેક્ચર હતી ને નર્સે આપ્યું હતું કે લેડીઝ આપ્યું હતું ને એ લોકોને irregular periods થાય. તો આ periods regular હોય અને bleeding થાય in the middle of the period or after intercourse, sex પછી થાય bleeding, or irregular ને heavy bleeding થાય ને એલા clots નીકળે, લોહી જામી જાય. જીપી પાસે સ્મેર ટેસ્ટ or ચેકિંગ માટે જવા પડે. ના મેનોપોઝ સ્પેલિંગ ખોટો છે, મેનોપોઝલ વિમેન એટલે તમારો પીરિયડ 12 મહિના સુધી બંધ થઈ ગયા. ઓકે, એટલે ઉંમર 45 to 55 પછી થાય. 12 મહિના સુધી પીરિયડ ના આવ્યા હોય તો તમે મેનોપોઝલ ગણો. મેનોપોઝ થઈ ગયો હોય અને 12 મહિના સુધી પીરિયડ ના આવ્યો, એની બ્લીડિંગ has to be seen by the GP and you have to be referred to the hospital urgently because this is cancer until proved otherwise. Okay, સમજ પડી? 12 મહિના સુધી પીરિયડ ના આવ્યો હોય તમારા મેનોપોઝ એટલે between 45 and 55 60 અને તરત બ્લીડિંગ થયું, that is urgent. Don't sit on it. Pancreatic cancer. આ છે ને આપણું એક ઓર્ગન હોય છે અહીંયા બેલી બટન અને ડૂટીની ઉપરથી અંદરથી સ્ટમકની પાછળ, નામ છે પેન્ક્રિયસ. એ પેન્ક્રિયસ ઓવેરિયન કેન્સર જેવું બહુ ક્વાયટ. ઓકે, એમાં કોઈક વાર દુખે અને એવો દુખે તો પેઇન પાછું સીધું પિયર્સિંગ પેઇન છેલ્લું બરડા સુધી જાય, પાછળ સુધી જાય પેટમાં. અને ઘણીક વાર કમળો થઈ જાય અને કમળો થાય ને પથરીનો કમળો થાય એ પેઇનફુલ એટલે પેટમાં બહુ દુખે. પણ જ્યારે કમળો થાય પેન્ક્રિયસ નો તો તમે આંખ પીળી થઈ જાય, ફોટો દેખાય છે પીળી વાળો, પિશાબ પણ યલો થઈ જાય. આ તમારે અર્જન્ટલી જીપી પાસે જવા પડે. દુખતું હોય તો પણ જજો, નહીં દુખતું હોય પણ આંખ પીળી થઈ જાય, આ કમળો કે જોન્ડિસ, એ તમારે જીપી પાસે જવા પડે. ના પણ જ્યાં જુદી જાતનું કેન્સર હોય, હાડકાનું, બ્લડનું અને બોનનું. મને લાગે આ રાણી આપણી ઓફ થઈ ગઈ ને ગયા વર્ષે, મને લાગે એને એ જ હતું બીકોઝ એ જે લિઝ ટ્રસ્ટ સાથે હેન્ડશેક કરવા ગઈ હતી ને તો તમારા હાથ જોવો તો હાથ વોઝ ફુલ ઓફ બ્રુઝીસ. તો મારા કન્સલ્ટન્ટ ફ્રેન્ડને તે દિવસે ટેક્સ કર્યો હતો, લિઝ ટ્રસ્ટ મંડે આવી હતી, બોરિસ રિઝાઇન થયો પછી. મેં કીધું કે આને માયેલોમાં છે, અત્યારે પારે કહ્યું કે એને માયેલોમાં થયું હતું. ઓકે, એટલે તમે જોજો એનો ફોટો, 3rd of June નો ફોટો અને બોરિસ ગયો ત્યારે સપ્ટેમ્બરનો ફોટો. એને આખું વાંકી વળી ગઈ હતી, કોઈ બહુ વીક દેખાતી હતી બીકોઝ એને આ માયેલોમાં થયું હતું. એટલે એની હાઈટ જતી રહી હતી, એના બરડામાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયા હતા, એનો બ્લડ ટેસ્ટ અને બ્રુઝિંગ વધારે થાય એટલે બહુ તરત બીમાર થઈ ગયા. ચામડીનો કેન્સર, બધાની પાસે ચામડી હોય. વધારે તમે તડકાવાળી એરિયામાં રહેવો, ઓસ્ટ્રેલિયા કે ઇન્ડિયા, એ લોકોને ચામડીનો કેન્સર વધારે થાય. ઓકે, નાવ ધ જીપી તમારી પાસે હોય તો જીપી પાસે ફોટોગ્રાફ મોકલી શકે તમે, પણ જીપી વિલ સી ઇટ. નામમાં ખબર પડે કે ફોટો ના હોય તમને બોલાવશે, પણ તમારે એટલું સ્પોટ કરવાનું કે કઈ સ્કિનમાં તમને કઈ સોજો હોય, ઇન્ફેક્શન જેવું લાગે, એનો રંગ અને સાઇઝ તરત 1-2 મહિનામાં 6 વીકમાં મોટું થઈ જાય. યુ હેવ ટુ ચેક ઇટ ફોર કેન્સર. કેન્સર પહેલું નંબર 1 ચેક. ગઈકાલે એક પેપરમાં હતું, આપણી ગુજરાતી ગર્લ હતી આ બોલ્ટનમાં. કોઈ બોલ્ટન વાળું છે આજે અહીંયા? નામ હતું જેના. એને અહીંયા બરડા ખભા ઉપર થયું હતું નાનો સ્પોટ, એને થયું ખાલી ઇન્ફેક્શન. વિધિન 4 weeks it was an infection. It was very rare cancer, sarcoma કરીને. And within 6 months she was dead. She was 21. All right, good. Now I same problem છે.
આ સ્કિન કેન્સર છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે ફોટો આવી રીતના સ્ટાર્ટ થાય, પણ ક્રીમ લગાવશો કંઈ લગાવશો નહીં જાય, અને મોર દેન 6 વીક રહેશે. પછી સેકન્ડ ફોટોગ્રાફ બતાડે છે કે વચમાં ચાંદુ લાગે છે, અલ્સર. એની ગોળ જોવો તમે, ઊંચી સ્કિન છે, ચામડી ઊંચી છે જરા. હવે ધીસ ઇઝ સ્કિન કેન્સર. આ ખરાબ કેન્સર હોય છે સ્કિન. આપણા ઇન્ડિયનમાં ને કાળિયા માણસોને ચામડીમાં આવા જો મેલેનોમા થાય, ઇટ્સ રિયલી ડિફિકલ્ટ ટુ સ્પોટ. પણ તમારી પાસે તમે જોતા હોય કે આ સ્પોટ છે ને તરત વધી ગયું, ઓકે, આમાં શું જોવાનું કે એનો રંગ જુદો છે. ઓકે, બધે તમે જુઓ, સાઈડમાં જુઓ, ઉપર જુઓ, નીચે જુઓ, બધો રંગ જુદો. તમારી બોર્ડર જુઓ બહુ ઇરેગ્યુલર છે, અને આવી રીતના બોર્ડર જોયે તો અંદર કાંઠા જેવું દેખાય, એટલે એનું મિનિંગ કે આ કેન્સર સ્પ્રેડ કરે છે. ઓકે, અને આવું હોય લીઝન, ઓકે, નાનું હોય 2 અમારી રિફરમાં એમ કહે છે કે 5 મિલીમીટર, તો મેં તો 3 મિલીમીટર વાળા મૂકેલા છે માણસોને કેન્સર હોય છે. આ બહુ ખરાબ કેન્સર હોય છે, અને આ કેન્સર આંખમાં થાય, આંખની પાછળ. ઓકે, મેલેનોમા એ બહુ ડેન્જરસ કેન્સર હોય છે. આ પણ ઘણી વાર લેડીઝ વાપરતા હોય, હથોડી નહીં માપતા હોય, આપણા અંગૂઠામાં લાગે તો આપણને લાગે કે આ લોહી જામી ગયું છે. લોહી પણ જામી ગયું હોય, પણ આ પણ મેલેનોમા બીજો નખની નીચે હોય કેન્સર. અંગૂઠામાં થાય, હાથમાં થાય, પગમાં થાય. પણ આવો જો તમને લાગે કે આવું કઈ લાગ્યું નથી ને લોહી જામી ગયું જેવું છે, એ પણ ચેકિંગ કરવા પર જીપી પાસે જવા પડે. ના કઈ વરીસ થતી હોય તો જીપી સાથે વાત કરો. ઓકે, જીપી અત્યારે આઈ નો એવરી ડે દરરોજ વાંચું છું કે જીપીસ નથી જોતા, અપોઇન્ટમેન્ટ નથી આપતા ટેલિફોનની, અને નર્સ સાથે વાત કરો. પણ તમારા કઈ સિમ્ટમ્સ હોય તો તમે બધી જીપીની વેબસાઇટ ઉપર કોઈ ઇંગ્લિશ જાણતા હોય તો લખવાનું કે આ થાય છે, તે થાય છે. લોકો બ્લડ ટેસ્ટ કરી શકે. મેં બોલ્યો પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે, ઓવેરિયન કેન્સર માટે, અને બીજા 1-2 કેન્સર માટે અમે ટેસ્ટ કરી શકો. એટલે કઈ નવું થાય તમને, નવા સિમ્ટમ્સ, 12 વર્ષ ત્યાં પેટમાં દુખતું હોય, ઇટ્સ અનલાઇકલી એ કેન્સર હોય. ઓકે, ના 12 વર્ષ ત્યાં તમને મિગ્રેન થતું હોય, ઇટ્સ અનલાઇકલી ટુ બી કેન્સર. પણ છેલ્લા 3 વીક સુધી માથું દુખે, વધારે દુખે, ઉલટી થાય, ડબલ વિઝન થાય, તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે કદાચ બ્રેનમાં એ કેન્સર હોય. ઓલરાઇટ, તો નવા સિમ્ટમ્સ હોય, એનીથિંગ ન્યૂ, get the GP to check it. Anyway, so I can give you some, we can discuss things openly. હું GP છું. So anyway, those are my slides. I'll just get rid of the slides and then we can leave it open for discussion. કોઈને worries થતી હોય તો બોલજો ભાઈ. There we are. Okay, thank you. Thank you. As everyone's so worried now that they don't want to speak. Yeah, thank you, Harish bhai. That's very interesting and informative. કોઈ question chat પર નથી મૂક્યા, પણ કોઈને પૂછવું હોય તો please raise your hand and turn your video on, and you're happy. You can ask